દલીલ માટે છે બાકી બાકી રાખી બાકી રાખીએ છીએ પુરાવાની પતી જશે પછી જો અનુકૂળ હશે લેશું કયા કયા સાક્ષી નથી તારા વકીલ આવવાના છે કોણ છે વકીલ સાહેબ તારા હે આખું નામ કે જો દલીલ ઉપર છે ને તો હું દલીલ નો કરીને કેસ જજમેન્ટ ઉપર લઈ લઈશ હાજર કેમ નથી થતા તમારા વકીલ સાહેબ બાકી હું ઓર્ડર કરી નાખ્યો સાક્ષી કરી નાખ્યો પીઓ નો આપેલો છે ને એનો રિપોર્ટ શું આવ્યો છે એનો રિપોર્ટ છે વકીલો કોણ છે એક નીતિન જામીન ઉપર છોડે છે
લઈ લો આમાંનું આપણે આરોપીનો પેલો અજય રહેતા અને એમની ગેરહાજરી કારણે અન્ય 2 આરોપીનો કેસ છે. એને અરજી આપી દીધી કરી દીધું. આ રિપોર્ટ ને આપી દેજો. હવે સાક્ષી કરી અને દરેકમાં પેલું ગુબાની લખી ત્યારે લખી દીધું કે આ 2 આરોપી પોતે પોલે કરેલું. બાકી જી સર કોણ છે એમાં? સાહેબ એક રિક્વેસ્ટ એવી કરી બોલો. સાહેબ આ કેસમાં 2 તોમતદાર છે. 2 તોમતદાર છે. એક છે એ છોકરી છે અને બીજો એનો પેરેમોર કે જે કઈ સાહેબ પ્રોસિક્યુશનના કેસ પ્રમાણે. હવે સાહેબ અગાઉ બી સમાધાનની વાત થયેલી છે, લગભગ પૂરી થઈ ગયેલી હતી. જો કે ઓનર વિલ નોટ કમ ઇન ટુ વે ઓફ કોમ્પ્રોમાઇઝ સાહેબ, આઈ એમ કોન્શિયસ ઓફ દેટ ફેક્ટ. બાકી સાહેબ અગત્યનો સવાલ એવો છે કે 2 બાળકોનો ભાઈના જે 2 બાળકો છે સાહેબ એના ભવિષ્યનો સવાલ છે. એના ભવિષ્ય માટે સાહેબ અમે વી આર રેડી ટુ ડિપોઝિટ સમ એમાઉન્ટ બાય વે ઓફ ફિક્સ. સાહેબ મારી વાત તો પૂરી સાંભળો સાહેબ. That is out of question. હું સાહેબ મેં તમને આપને પહેલા સાહેબ એ જ કીધું કે આપને વચ્ચે નહીં આવો. No. While trying sessions case, court would not entertain any kind of jurisdiction which court આઉટ ઓફ જ્યુરિડિક્શન તો સાહેબ આપ નહીં જ જવાના, હું કોન્શિયસ છું. and before the court I would not even hear anything. સાહેબ આઉટ ઓફ ધી કોર્ટ આ તો સવાલ ઉભો No, થયો. with that we will go by the sessions case only. પણ સાહેબ એક તક એવી આપો. No, how can I grant when the offenses are not compoundable, offenses of murder, court can't permit anything. ઘણા કેસોમાં સાહેબ મર્ડર કેસોમાં સમાધાન થયેલા છે. ભલે થાય, I don't know. I would try the sessions. I would agree, Your Honor. But if you want, you can go before the High Court, file petition under 482 and get it post if it is permitted. એ પહેલા સાહેબ જે વ્યવસ્થા કરવાની છે રકમ ડિપોઝિટ કરાવવાની બાય વે ઓફ we don't know. That is outside the court. We are concerned with session case 92/2022. Sir, I agree, sir. But in the interest of justice and in interest of both those young kids, સાહેબ I am praying for a date કે સાહેબ કઈ એક વખત સાહેબ આપ જુબાની થઈ જશે મારી છે ને અત્યારે સાહેબ સમજીએ આપણે એક વખત આ લોકોની જુબાની સાહેબની થઈ જાય તો સાહેબ doors of the compromise will already been closed. Then it should get closed. When you are I would say this way. Yes, sir. You are making an argument that looking to the betterment of the children. Please, sir. This should be the point in the mind of children's mother and the paramour while entering into such type of leadership as per the prosecution case. મારા બી સાહેબ મગજમાં એ જ છે અને સાહેબ આપને પણ We એવું can't permit કે now કે સાહેબ હવે ઓલાના બિચારા ગરીબ બાળકનું મોઢું જોઈને કરો. નહીં સાહેબ એવું બી સાહેબ કમ્પલ્સન નથી. There cannot be compulsion. There should not be. There cannot be. And we will not come under any kind of such compulsion also. Court can't be under any હું સાહેબ એવું કહેવા માંગતો જ નથી સાહેબ. હું કમ્પલ્સનમાં આપને મૂકવા માંગ I want to even permit myself to be in compulsion. Yes, sir. Your Court Honor cannot is be absolutely into any right. kind of why should court? What I am saying, Please, sir. your argument, I can't accept it. I am unable. Court cannot be a party to such kind of settlement. મેં સાહેબ આપને પહેલા કીધું કે આપ નહીં થઈ શકો પાર્ટી. Then you should not say anything. I should not say anything, but Court, yes, court will look into the interests of the minor children, coupled with the fact that they have lost their fathers yes, for such kind of relations as per the prosecution case. sir, paramount consideration is the welfare and interest of the kids. Paramount consideration. No, there. એટલા માટે સાહેબ હું થોડો હેઝિટેટ એટલા માટે થઉં છું. Once it is go on, sir, it would all the doors will be closed, Your Honor. And a consideration of and paramount consideration, interest, welfare, everything would go. Then let it go. સાહેબ એવું નહીં
સાહેબ મારો કોન્શિયસ ના પાડે છે. Your conscious would say anything. My conscious my conscious even slightly do not permit this. એ સાહેબ એક ટક આપો. Your conscious is towards your client. નો સર, નો. My conscious is towards સાહેબ માય towards કોન્શિયસ ઇઝ justice. ટુવર્ડ ધ વેલફેર ઓફ ધ પેરામાઉન્ટ કન્સિડરેશન ઓફ ધ વેલફેર ઓફ ધ કિડ્સ. That Almighty will take care of them. સાહેબ that is there. Almighty is always there, Your Honor. You might be thinking that children won't be protected by some way of financial arrangement. We don't know. Children would be seeking for the justice. Okay, no one should be spared at any cost. Sir, that is law. That is law We requires. don't know. Innocent person cannot be convicted, and the right guilty person would not escape the liability. I am conscious of that fact, Your We Honor. would go by the sessions case only. Nothing. સાહેબ else. No એક consideration. ટક આપો સાહેબ, એક ટક આપો. આજે સાહેબ સાક્ષી નહીં તપાસ સાહેબ 2 દિવસ પછી રાખો. We will finalize the issue and we will see that the evidence is I being will given. not be a party. See, the case is of 22. સાહેબ હું બીજા કારણસર મુદત માંગુ છું. No reason. મુદત માંગુ સાહેબ. મારા પર્સનલ કારણ સાહેબ રોજા છે, આંખોમાં ઓપરેશન છે. આ સાહેબ આવા કારણો છે. પણ સાહેબ હું એવા આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ફોરવર્ડ ધોઝ I રીઝન્સ. have many friends who are keeping roza, and they are. પણ સાહેબ આ તો એક બહાનું છે મારી પાસે સાહેબ. હું બહુ ઓનેસ્ટલી સાહેબ And આપને on કહું. the contrary, I would say, during roja, pious duty should be done. સાહેબ I am conscious of that fact. પણ સાહેબ મારું બહાનું છે એ even during roja, the people who are keeping roja, they are more energetic because they are blessed by the Almighty. ડેફિનેટલી સર. And it is the Almighty who gives them તાકાત energy. સાહેબ ઉપરવાળો જ આપે તો છે પછી સાહેબ. છતાં સાહેબ ફરીથી એક વખત સાહેબ the moment I consider your request, I would be permitting everyone who are keeping roja to get. નો સર. તો હું સાહેબ બીજા કારણ મારે આંખની તકલીફ છે સાહેબ. રિસન્ટલી ઓપરેશન કરે સાહેબ. ધેર આર રીઝન સાહેબ. એક તક આપો સાહેબ મને, એક તક. સાહેબ હું ક્યારે સાહેબ મુદતો આવી ખોટી માગતો નથી. હું સાક્ષીઓથી દૂરે ભાગતો નથી સાહેબ. આપે જોયું હશે સાહેબ. એ તો ભાગવાનો સ્કોપ નથી ને. સાહેબ ના ભાગવા દો. આપ પકડી રાખો છો, ના ભાગવા દો. અરે હું નહીં, એમનો મેં કેટલું ભાગ. એમને પણ ના ભાગી જવાય સાહેબ. તમે જેટલા ભાગશો એટલે એક દી તો એની પાસે આવવાનું જ ના છે. સાહેબ લોજિકલ એન્ડ તો આવવાનો જ છે. હા, લોજિકલ એક દી તો આવવાનું ને. 15 વર્ષે નહીં આવે તો 20 વર્ષે એક આવશે. એક એક તો આપણે સાહેબ, 10 વર્ષે એક મારા પર્સનલ કોઈ કારણસર સાહેબ એક મુદત આપો. આજે ભાવેશભાઈ કોણ સર? ભાવેશભાઈ સાંભળતો જ નથી એને. છતાં સાહેબ ઇઝ ઇન ચાર્જ ઓફ ધી પ્રોસિક્યુશન સાહેબ. એમની સેન્સ છોડી તો દઈએ. એની ડ્યુટી નિભાવે. હું જોઉં છું. હાલો ભાવેશભાઈ શું કરે છે લ્યો. સાહેબ પણ હું ભાવેશભાઈ કન્સેન્ટ આપે તું કરી. હાલ આપીશ. ચલો બોલો ભાવેશભાઈ. હવે બોલ તમારા કોર્ટમાં જોઈએ. આ તો દર વખતે કુવામાં આખો કુવો કોર્ટની માથે નાખી દો ત્યારે કઈ નહીં બધે ભેગા થઈને. નહીં એવું નથી સાહેબ, એવું નથી. ઇન ધી પેરામાઉન્ટ કન્સિડરેશન સાહેબ આ પેરામાઉન્ટ કન્સિડરેશન કોર્ટની અંદર માત્ર જસ્ટિસ નો છે. હું સાહેબ ના નથી પાડતો સાહેબ. આઈ એમ વેરી મચ કોન્શિયસ ઓફ ધોઝ ફેક્ટ. છતાં સાહેબ એક રિક્વેસ્ટ મારા પર્સનલ કારણસર સાહેબ અરજી આપું છું. ભાવેશભાઈ મેં સે વોટ એવર યુ વોન્ટ્સ ટુ સે. ભાવેશભાઈ શું કરે છે એ તમે પેલા તમારે જે કરવું એ તમે કરો. પછી ભાવેશભાઈ કરશે પછી હું કરીશ. મારે હું જી સર. આપની છેવટે તો સાહેબ પેન આપની જ ચાલવાની છે. અમારે ઈ જ ચાલે, બીજું કઈ ન હાલે. પેન જ હાલે ખાલી. જી સર. ચાલ અને બાકી રાખજો. મુદ્દામાલ માટે યાદી છે. નથી આવ્યું? કેમ નથી આવ્યું મુદ્દા? સાહેબ રિપોર્ટ નથી આપ્યો. એ તમે દર એમનો લખીને ડિસિપ્લિન લેટર લખી દીધું. એટલે બેન સાંભળશું આપણે.
એક વયો ગયો છે ને, બીજા તો છે. પીપી ને કયો બીજાને બોલાવતા જાય ને આ બાકીના એક એક ને બોલાવતા જાય. એ વાત સમજ પડી. આમાં કોણ બાકી છે ભાઈ? એક પંચ ચોકતાઈ બોલો એનું સાથેનો કોઈ પંચ એટલે એ તપાસ એટલા માટે મેં સમજ બીજા કેટલા સાક્ષી બાકી છે આમાં? કે બે સાક્ષીઓ માટે બધું બે સાક્ષી કયા કયા સાક્ષી છે? એક પંચ છે અને એક સાહેબ છે બાકી તો આવ્યું તો ફસાઈ ગયા છે ને. બધું complete. પછી હવે આ બજેટની જ કેમ હાલે? એટલે સાહેબ જે બી હોય રિપોર્ટ આપે કાં તો બોલાવો એમએલએ તમારે. જાહેર કરશે કે ભાઈ આ મળી આવે એવા નથી તો પેલા બજુક નથી બજ્યું ને તપાસ કરાવડો તમારા જી ઓલાને. સાહેબ. તમે નથી આવ્યા પાછા? બજેલું છે એને કયો બોલાવે? પેટ્રોલિયમ બોલાવો ચાલો 400 કરી દે નહીં. હવે જવાબ દો કેટલા ટાઈમ થી બાકી છે? પેલા આજે બી પૂરી લેજો કારણ બધું પીચ છે અને આજે પેલું થઈ જાય જોઈએ. બાકી રાખજો. ઓર્ડર જો કઈ ના થાય ને તો મારું મને કહેજો એટલે. કોને? કયો આરોપી છે? શું રજૂઆત કરી? બોલાય. હમ ઓકે બરાબર. તમારે એકને નથી રાખવા. તમે નામ દિલીપભાઈ, પછી હાર્દિકભાઈ છે એમને હાર્દિક સાહેબ રાજકોટ જેલમાં છે. બંનેને પેલું છે. તમારે બંનેને કાનૂની સહાયમાંથી જોઈશે વકીલ. તમારી અરજી મોકલાઈ દીધી છે બંનેએ?
સાહેબ મારા પણ સરકારી ખર્ચે જોઈએ. અરે ભાઈ કયો કેસ છે? આજ છે સાહેબ. આનું શું નામ છે? તમારે બી લીગલ માંથી જોઈએ છે નથી સાહેબ. તો તમે બંને જણાની અરજી આવી જાય એટલે જોઈશું. આજે કરાવી દે સાહેબ. અને પેલા ત્રીજાને કનેક્ટ કરી દો ને. યસ તો તમારે નોટ એન ઇશ્યુ સર. પણ સર ચાર્જ ઉપર ઘણા ટાઈમ છે. રાજકોટ ને અહીંયા રાજકોટ થી લાવતા નથી એવું ઇશ્યુ તો કદાચ ચાર્જ કરી નહીં તો. but now you are not representing. આ તો ઘણા વખત પેન્ડિંગ મેટર 2015 ની એફઆઈઆર છે. પકડાણા ક્યારે છે? પકડાયા વચ્ચે વર્ષ સર રેસ્પોન્ડ નહીં. વર્ષ હતા કે વધારે? વર્ષ એક રેસ્પોન્ડ નહીં હતા. અને સર બીજો પૂરો ચાર નતો માટે બીજો થિંગ ઇઝ છેલ્લા વર્ષથી તો અહીંયા વર્ષ કે 1.5 વર્ષ 2 વર્ષથી અહીંયા છે આ કારણે તો ફાઇલ બેલ એપ્લિકેશન બિલ ફાઇલ કરી સેવા આવશે within a short time. now you would be appearing in bail also or not? And there is bill. then why he want to replace you in sessions case? ખબર નહીં મારે વાત કરી જાય વાત કોણ છે ભાઈ એમના સગા આવશે એટલે વાત કરી દઉં. ભૈયા તમે જામીન અરજી મૂકી છે? તમારા વકીલ સાહેબ છે એવું કે છે કે જામીન અરજીમાં વકીલ છે જ. અચ્છા તો હવે તમારે ખરેખર વકીલાત પેલામાંથી જોઈ છે કે આમાંથી જ જોઈએ છે? લીગલ માંથી જોઈએ છે? તમારે ભાઈ જયંતભાઈ ને આજે લીગલ નથી સાહેબ. પછી અડધી ટ્રાયલ પાછા ફેરફાર નથી કરવાના કે કરવાના છો? ના સાહેબ. તમારે બીજા કેટલા કેસ ચાલે છે? બીજો કેસ ક્યાં છે? ત્યાં કયા વકીલ રાખ્યા છે? ત્યાં લીગલ માંથી રાખ્યા છે. આમાં લખી લો કે ભાઈ આ 1 ને 3 આજે છે અને પોતાના વકીલ રોકેલા છે પણ લીગલ ની માંગણી કરેલ છે અને અરજી મોકલેલી છે. આમના વકીલ હાજર છે. 3 ના કોણ છે? ડીબી ગોસ્વામી સાહેબ છે કે નથી? સાહેબ મારી જોડે છે. આ ઇન્ફોર્મ એક જ છો? હા એ મારી સાથી જ છે. ના મહિડા થાય મહિલામાં મારી સાથે બધા તમે જ છો? જુદા જુદા હું કામ? સર ગ્રુપમાં જવાય ને એટલે એક ગ્રુપમાં સહી થાય ને સમટાઈમ ડિફરન્સીસ આર ડિફરન્ટ ધેટ્સ ખબર જ હોય છે જુદા કરીને. એટલે એટલે આ 3 જણા બદલશે એવું થશે ને તો? આઈ સપોઝ મારે વાત કરી દે પણ ઇટ સીમ્સ સો. કન્ફર્મ તો લેજો પછી હું પાછું આનું આ પ્રોસેસ કરું ને પછી આની આ પ્રોસેસ આજે જ તેમના થ્રુ મેટ્રાઇક્શન આ એ જે તમારે એ તમારો પ્રશ્ન છે. એમની અરજી આવે તો જોઈ સારું સારું ભલે તમારી અરજી આવશે ત્યારે જોઈ લેશું. હા અરે સેન્સરમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસર એટલે આપણે દિવસ ચાલશે. જઈ આવો તો ખરા તો ખરા ના ચાલશે આવે ત્યાં પતાય આવો એમ કહું છું. એ આખો દિવસ ત્યાં ચાલશે. કોઈ દિવસ ના હાલે. હાલશે તો મુદત આપીશ. હાલશે તો મુદત આપીશ એમાં તો પતી જાય તો એવું તો સરકારી વકીલ કરે છે પછી એવું તેવું એવું કઈ નહીં. તમે અત્યારે લઈ આવો એમાં ના નથી પડતો પછી અત્યારે મુદત નહીં આવે ટાઈમ રહેશે નહીં મારી અનુકૂળ નહીં હોય તો હું તમને આપીશ મુદત એમ. તમે ત્યાં પતાયો આરામથી તમારે ગેરહાજરી નહીં ચલાવીએ. ચાલો CRM લાવો લખો ઓર્ડર.
Learned Advocate Mr. M.R. Kori is not present for hearing of bail application. On earlier occasion also, none remain present on behalf of the applicant. Full stop. As a last chance, the matter is adjourned. Okay. Sir, please. Report are you? Yes. કન્ડિશન મોડિફિકેશનની એપ્લિકેશન છે સાહેબ. સાહેબ મારા પાસપોર્ટમાં જે સરનામું છે સાહેબ, એ સરનામું મારે ચેન્જ કરાવવાનું છે સાહેબ. એટલે સાહેબ મેં અરજી કરેલી છે. પાસપોર્ટ મારે પરત મળશે તો સાહેબ મને મારા પાસપોર્ટમાં સરનામું ચેન્જ થઈ શકશે સાહેબ. નામદાર કોર્ટ સમક્ષ સાહેબ મેં જે ડોક્યુમેન્ટ લિસ્ટથી ડોક્યુમેન્ટ મૂકેલા છે સાહેબ, એમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા મને જ્યારે જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા સાહેબ, એ ઓર્ડર છે સાહેબ, એની શરત નંબર F મુજબ સાહેબ મેં મારો પાસપોર્ટ જમા કરાવી દીધો છે. જેના મારી અરજીના પેરા નંબર સાહેબ 3માં મેં એ બાબતની ઉલ્લેખ કરેલો છે સાહેબ કે સેફ કસ્ટડી નંબર 23/21 થી મારો પાસપોર્ટ નામદાર મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબની કોર્ટ સમક્ષ જમા છે સાહેબ. સાહેબ ઘર મારું પોતાની માલિકીનું છે. અમે ક્યાંય નાસી ભાગી જઈએ એમ નથી સાહેબ. અમદાવાદના જ રહેવાસી છે. Condition is imposed by the High Court. યસ સર. પણ નામદાર સાહેબને 439(1)(b) મુજબ વાઇડ પાવર છે સાહેબ એને ચેન્જ કરવાના. નથી power. ક્યાં છે એવું? How can I exercise my 439 power to modify the order of the High Court? એક હું ઓર્ડરમાં સાહેબ જોઈ લો. I am asking you after reading the order only. સોરી. I am asking you after reading the order. If you point out that the Honorable High Court has permitted this court to modify, then I can think over it. લખેલું છે shall not leave India without the permission of the concerned trial court. If having passport, shall the deposit same and concerned trial court within submit the. So, I can grant you permission to leave India. I can don't make the court to read what is not written in the order. Normally, it is always written, it would be open for the concerned court to modify, delete or any condition. Now, you point out that in this order of the High Court. Now, I don't want to any interpretation. no, It is no, very much clear. Now I need for complete change for my permanent But address. that condition, who has imposed that condition? Yeah, because in future I'm visit for my. I am not going to out of consider the- your out- ground. First, go you out of point India out by- I would have considered your request subject to the Honorable High Court had permitted this court to modify any of the condition. I could not insist particularly because this is the white power in CRPC. Point out that I can modify the condition imposed by the High Court, I will consider it. But trial point court, out- trial court is all in solved after the case come in trial court. You point out the trial court is whole and sole. Otherwise, otherwise trial court, how can trial court make punishment and release people? Because this is the white power. Punishment is after trial. Don't mix up the Well, fact. right now trial is going on, So I will conduct the trial. but this is the part of
now I need only my address, change of You address. just point Now out, need of. अरे भाई पहला In future, yes. you just point out कि I have that power to modify the order of the High Court, then I will do that. So now I need for, because I'm, so my address for in this code is, my recent address. And in my passport is my, past address. And past address is, only I'm, like a tenant. And now this, my address is my own, my house. Sir, you are telling So on the I need- fact. I need change for address because so many issues, I facing because this address. And I have, so my list, my So I'm not going. export and import Sir, business also in my, this Mr. address. Sharma ji, first listen. I can consider your request only if I am satisfied. Okay, I have that authority Yeah, yeah. to modify the condition I have- imposed I by have the. so many orders for, child code. Give passport, modify this condition, so many orders in, yeah, so many orders. But you point out the provision, you said okay, you have vast power under. I'm not so, I'm say power, why? Arre, I have exercised the power. And so many, your, so many sessions court is already before the passport, order the passport and modify these conditions, so many courts in this. That I am telling, okay, you And if You point if out one order. Serve the judgments. point out the orders wherein the Sessions Court has modified the order passed by the High Court. That is the question. Unless and until express permission is given in the order. But I'm request for Namdar Court, not I'm. But Namdar Court can do anything. Namdar Court can become a superior court of High Court to modify that. But High Court not, close the condition, the, trial court is not, change this modification. So what are you making? This kind of submission are not accepted. Yeah, High Court would not say that we are not, High Court has always written, it would be open for the concerned court to modify, delete condition. Now you point out Yeah, from this order. Yeah. If it is there, then you make a Yeah, point out. High Court always. Then I don't need to even ask you to point out. Then I would have straight away gone. High Court, that time, High Court, give any conditions, then the powers of the trial. We, close this condition, otherwise change the conditions, it's power for trial. તો બતાવો ને મને મારી પાસે પાવર છે. But so many judges, ભાઈ give so many judges might give, not same necessary કે 302 માં જામીન આપ્યા બધાય આપવાના. No, I'm not say, follow for the brothers, but I'm say, this is, the power of, Namdar Court, the trial. નામદાર કોર્ટ ક્યાં નહીં. Unless it is expressly provided, then and only then I can modify. But now I need only change. Sir, my- judicial, Now sir- I need for only change my address and my humble. there is no request- doubt. my Sir, I am humble telling you, submission first you also said, the change the address. And my point of, humble request and my point also, I'm change my address in my passport because the, now this address is before and, till my address is. sir, still I have prevented you. Okay, don't And in make your future- submission on fact. And in future, I need to, left India before, permission, after must, Andhra Pradesh. So you first satisfy only one point. Yeah. Okay, whether Sessions Court can modify the condition imposed. Tomorrow you would come with an application. Okay, sir, High Court has imposed a condition to deposit 50 lakh. Now, sir, you please modify. No, this is not, this is. not- Now, this is what you are submitting, okay, sir. This No, no, Sessions Court, not- Trial not Court, like this Namdar my Court. submit. No, Do no. not like this my submission. But Condition, I'm say only. unless and until there was express I'm saying permission, only- I would have considered. I'm saying only trial court is through wide power because the trial court, conduct all case. Trial power, trial court. that- Trial court has vast power, but not Only, that it only can- conduct the- it can on its own pass any order irrespective of the order of the not High pass Court. any order. But No. trial court has powers for, the trial. Sir, you Yes, sir. point out, satisfy on one point only.
You But can, now I need only. but change who my- prevents you to approach the High Court? You can ask there, I want passport. Okay, now I need my passport because I'm so outside of India because my business, and I'm already served my import export license and my product. Sir, what? So I need to go out of India. Then give me passport. I need to I go out of India. Okay. So give my passport. So then I go out of India. Yes. Without passport, how can I go out of India? You can't go. So I need Okay. my passport. चलो पिपिन बोले. You should file an application who has granted you the. Now just change my. But There is no but difficulty. really, I need to go out of India. You may But go, you may, No go without permit. you Namdar. point out from the order of the High Court, it was expressly granted. But Namdar court- court say me, if you go outside of India, then I'm permit. So I'll go outside. That's what I'm saying. Because without passport, no have any visa. Without No. passport, no have a book tickets. And all dates, my appearance here in the court, all dates, no any one application. Always I'm my attendance is in the court. Now show me from your application. You made a very nice argument. I want to go outside India. No, Then you grant permission. yeah, I'm sure. I will grant you, But sir, without See, passport, if you, no give visa. then I will grant you permission. I will not grant you passport. But you grant my permission, but without passport, how can I need? You can make a smart pass argument. Visa, give tickets, air Sorry. tickets. How can you? No, you can make smart argument. Court also know how to deal with those smart arguments. No, not smart argument. But just There is not a iota single word that you want to leave India. because- And now you are making your because- submission. Because first I need to change my address. You see, this import export license have my recent address and in passport past address. So many problems. Sir, with the problems. I am putting a question to you. Now answer with all responsibility. Can court modify the condition imposed by the High Court? Tell me yes or no. Only yes and no with all responsibility, because I am going to record this. Because you being an officer of the court should have you are bearing a responsibility But of fair to the court. But now I'm request, I need the change or Sir, first please answer. You tell me please. Okay, whether court can interfere with the condition. not interfere, but not interfere the condition, but I right now I need to go out of India, and that's why this is the before procedure. If I'm not change my address, then not good for my business. That's that why would I first change my address. But you first tell me, okay, while granting you permission, should I commit a breach of the No. judicial discipline? You tell me. There is no, you can go before the court. And if it was recorded in the order, okay, this court permission was granted, Yes. then I would have. I will write, sir. But right now. Yes, તમારું કેવું? But right now, sir. ખાલી પાસપોર્ટ ને ઘરે રાખી દીધું હશે. નહીં, ઘરે રાખી દીધું નથી. ભાઈ તમે વિદેશ જવાની પરવાનગી નથી મળતી. ના ભાઈ તમે એમનું ના કયો. એટલે તમને કઈ બેસતા જાવ તમે. એને પાસપોર્ટ માંગ્યો છે. પાસપોર્ટ ડિપોઝિટ કરવાની કન્ડિશન ત્યાં આપી છે. હાઈકોર્ટે આપેલી છે. અને હાઈકોર્ટના ઓર્ડરમાંથી એવું છે નહીં કઈ કે મોડિફાઈ કરી શકશે. લાસ્ટ લાઈનમાં ક્યાં છે બતાવો મારે ઈ તો જોવું લાસ્ટ લાઈનમાં છે એવું હું જોયું તો જોઈ લો ને બપોર રાખો ભાઈ.
જનરલી લગતા હોય ભાઈ જનરલી મારે નથી જવું, મને આ ઓર્ડર નું બતાવો ને. સ્પેસિફિક ઓર્ડર ઓકે દરેકમાં ઓર્ડરમાં હોય જ છે સ્પેસિફિક કે ભાઈ આપની વાત મોડિફાઈ ડિલીટ કરવાની. પણ આ તો સગવડિયો ધર્મ હાચવાટું ગમે એવું સમજાય, સાહેબ ને ખૂબ સત્તા છે. બટ રિયલ ફેક્ટ ઇઝ I need to go outside. રિયલ ફેક્ટ એ છે કે 2 લીટી આમાં લખેલી હોત ને હું તમને સાંભળત ને એમનેમ કરી દેત. પાસપોર્ટ નંબર Before the left India, I need to change my address. That's why. તો તમે અત્યારે ખોટી જગ્યાએ આવ્યા છો એમ કહું. But sir, if I'm checking this application, I go to outside of India, then court say me, give me your visa, give me your ticket, give me your schedule. But how can I? આમાં હું નહીં કહું, આમાં હું તમારી જેમ સ્માર્ટ બનીશ. હું કહીશ કે પરવાનગી આપી ઇન્ડિયા જવાની, પણ પાસપોર્ટ નહીં આપું, કારણ કે એ કન્ડિશન હાઈકોર્ટે ઇમ્પોઝ કરેલી છે. But this is not possible. How can I go out of India without passport? And I'm so much suffering in my business. ચાલો CRMA 1836/2024. The applicant has preferred Okay, now I'm withdraw my and again file application. I need to go outside. I'm withdraw. If not possible, then now I'm withdraw my this application and ના ના modify. પાસન ઓર્ડર તમે આ વિડ્રો કરીને પેલું લખશો ને તો એમાં હું અત્યારે જ કહી દઉં કે એમાં હું એવું લખીશ કે એને પરમિશન ત્યાંની માંગી છે, પણ એને પાસપોર્ટની કન્ડિશન મોડિફાઈ થઈ શકેલી નથી પાસપોર્ટ આપવાની, ધેરફોર ઈ પરમિશન ગ્રાન્ટ ન થઈ શકે. Then that time I'm say only I need to go outside of India. પણ જવાની કોણ ના પાડે છે? પ્રોપર પ્રોસિજર કરીને જાઓ ને How તમને. can possible without passport? હું એ તો કહું છું તમારે કાં તો તમારે હાઈકોર્ટમાં લઈ આવવું પડે કે મને ઓથોરિટી આપી છે, અને કાં તમારે ત્યાં જઈને પાસપોર્ટ માંગવો પડે. બેમાંથી એક કરવું પડે. કારણ કે મારા હાથ બંધાઈ ગયેલા છે હાઈકોર્ટના ઓર્ડરમાં, અનલેસ આઈ એમ પરમિટેડ. બાકી દરેકમાં લખે છે યુ આર વેરી મચ વેલ અવે. દરેકમાં લખે છે, પણ આમાં એવું પણ નથી લખ્યું કે આપવું ના જોઈએ, એવું પણ નથી. હા, આપની વાત સાચી કે ભાઈ લખે છે, અને ઘણા બધા મેં પણ જોયા છે હાઈકોર્ટના જજને એમાં લખેલું હોય, પણ આમાં તો તમે I એવું don't કહેવા know માંગો છો કે why- ના, ના, હું એમ કહું, તમે એવું કહેવા માંગો છો કે સુપ્રીમ કોર્ટ ના હાઈકોર્ટમાં દરેક દરેકમાં ઓર્ડરમાં નહીં. એવું લખે દરેકમાં કે ભાઈ અમારા હુકમમાં એ તો હસ્તક્ષેપ નામદાર- કરવાની અમે ના નથી પાડતા એમ. નામદાર જસ્ટિસ એ ટાઈમે એમને જે માઇન્ડમાં, બટ નાવ આઈ એમ વિથડ્રો માય એપ્લિકેશન અને આમ ગો આઉટ. હા તો માંગજો ને. આ વિડ્રો કરો છો. પછી શું, જ્યારે અમને અમારી વસ્તુ જ ના આવડતી સાહેબ શું કરીએ પછી? અમારે તો એક જ પણ તમારે જવાનું છે ત્યાં કેમ ને તમે કે અમે ત્યાં જઈ પણ આવશું? સાહેબ જવા છતાં પહેલા અમારે અરે આ અરજી તમારે address પાસપોર્ટ change જોઈ છે એની જ્યાં કરવાની ત્યાં કરવી જોઈએ. પણ મારે અત્યારે એડ્રેસ મારી એપ્લિકેશનમાં Sir, what you want to do? એડ્રેસ ચેન્જ થયું છે. તમારે ઓર્ડર જોઈએ છે કે વિડ્રો કરવી છે? ટેક યોર ડિસિઝન. ઓકે, ઓર્ડર. Order. Learned advocate, the present application is filed by the applicant seeking modification of condition number 8 as imposed by the Honorable High Court of Gujarat while granting the applicant anticipatory bail. The said condition read as under condition number 8 found on. Next, right. Learned advocate Mr. So and so appearing on behalf of the applicant submits that Honorable High Court of Gujarat while granting anticipatory bail application while order dated 5/8/2021 recorded below CRMA 3205/2021 had imposed condition upon the applicant. As per condition number 8, he was ordered that he shall not leave India without the prior permission of the concerned trial court, and if he is having passport, shall deposit the same before the concerned trial court within a week. He has urged the court that as per the condition, he has deposited the passport and
Now he requires his passport for to change his address in the passport. To stop. He is accordingly urged to allow this application and passport be handed over to him to change his address in the passport. Next paragraph. Learned APC Mr. So and so has opposed the grant of this application. So he submits that the anticipatory bail was granted by the Honorable High Court of Gujarat, and in absence of any express permission to the trial court to modify any condition, the application would not lie before this court, and the applicant has to approach the Honorable High Court seeking modification of condition. He further submits that normally the orders passed by the High Court contains grants permission to the concerned trial court seeking modification, deletion, or a deletion of the conditions. In the present order dated March 2021, no such express permission is granted, and therefore, considering the application of the applicant would amount to overreach, would amount to judicial indiscipline, and accordingly, the application should be rejected, and the applicant should be directed to approach the appropriate forum seeking modification of the condition. Next, heard the learned advocate Mr. So and so and so and so on behalf of the applicant. Next, the applicant has sought modification of condition number F as imposed by the Honorable High Court by order dated 5/8/2021, recorded below CRN 3205/2021. Full stop. The applicant was granted anticipatory bail by the Honorable High Court of Gujarat by imposing conditions upon him. Full stop. One of the conditions was to the effect that one of the conditions, number F, was to the effect that he shall not leave India without prior permission of the concerned trial court, and if he is having the passport, he shall deposit the same before the concerned trial court. The applicant has approached this court seeking modification of condition number F. The court has gone through the order passed by the Honorable High Court of Gujarat. Full stop. The conditions, the Honorable High Court of Gujarat has not granted any permission to this court to modify any of the conditions as imposed by the Honorable High Court of Gujarat. Full stop. If the say of the applicant is to be accepted, then it would amount to judicial indiscipline, meaning thereby to modify or delete any of the condition as imposed by the Honorable High Court of Gujarat while granting anticipatory bail application. Rejected. તમારું નામ શું છે? SM જૈન. સ્ટ્રેટ હાઈકોર્ટમાં કેમ ન કર્યા? સોરી સર. Why don't you approach the High Court? સાહેબ મને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન હતી સાહેબ એ હિસાબે મેં સાહેબ એપ્લિકેશન ફાઇલ કરી સાહેબ. હવે we will
But you are the person who should advise your client. Sure, sir. Unless and until there is express permission, how the court would interfere? Yes, yes. દસ નંબરમાં અરજી આપી હા, આપી ને પછી અત્યારે અને સાહેબ મેં લખ્યું છે કે સાહેબ હાજર હોય તો હું પત્તું આપવા માટે પછી જોઈએ છે. જોઈશું પછી એ. લો ત્રીજા નંબર. શું છે આ? પાસપોર્ટ પરત લેવા માટે સાહેબ એપ્લિકેશન કરી એમાં ડિપોઝિટ તરીકે 50,000 જમા કરાયા. નામદાર કોર્ટે આરોપ કર્યો સાહેબ. તો ત્યારે પાછા લઈ લેવા છે ને, અત્યારે શું કામ લેવા આવ્યા? હવે કોર્ટમાં જમા કરી દઈ. જે જવાનું હતું એટલે સાહેબ જમા રાખી. હા તો ભલે ને જમા રહી, અહીંયા લીગલમાં વાપરી નાખશું. અમે લીગલના વકીલોને પેલું અપાય ને એમાં. કોર્ટે ન્યાય તો કર્યો તમારી. હા સાહેબ 100%. નાજોનો રિપોર્ટ મૂકે. કાલે કેમ રાખી રિપોર્ટ નહીં. તમે જઈ આવો બીજે તમ તારે પછી કોઈ જોઈશું. કામ નથી સાહેબ રમજાન મહિનામાં સાહેબ કોઈ કામ કરતા નથી હા. રમજાન મહિનામાં સીધા સાહેબ મસ્જિદમાં જવાનું હા ભાઈ સાહેબ તમારે શેમાં છે? સાહેબ સીરી નંબર 4 માં અચ્છા ટ્રાફિક છે એમાં નથી કોઈ આવ્યા સાહેબ. 14 નંબરમાં છે 368. હા. બાકી રાખ્યું છે. ચાલો આપણે સાક્ષી છે ને. હા જો કોઈ નથી તમારો જ લેવાનું થશે. તમે છો ને એ છે.
સરકાર પક્ષના જે ટ્રાયલ ચાલે એ ટ્રાયલ નામદાર કોર્ટ દ્વારા જે તોહમતનામું ફરમાવે 48 એ પેલા હા એટલે બે છે સર બીજામાં મને કીધું કે દલીલ કરવાની સોરી અત્યારે એકમાં જ સંભળાય. હું ઈચ્છુક તમે બે દલીલ બે કેસ એકારે ચલાવો, પણ મારી નથી કે એકમાં જ ચાલે. ના બીજામાં કરી જ નાખ્યું. આજે આ એક 48 લઈએ આપણે. પ્રોસિક્યુશને સાહેબ ખુલ્લે તોહમતનામું પુરવાર કરવા માટે 12 સાહેબોને તપાસેલા છે. યસ, સર શું ચાર્જ છે? પ્રોસિક્યુશનના કેસ પ્રમાણે ટીપીકો કલમ 307 294 ખ 323 અને જીપી એક્ટની કલમ 135 મુજબનો તોહમતનામું ફરમાવે. સર જોવામાં આવે તો પહેલા સાક્ષી તરીકે ડોક્ટરને તપાસેલા છે. 307 માટે જે ઈજા પામનાર છે એને સાહેબ રાત્રિના 9:05 વાગે નિલેશ પ્રકાશભાઈ મોઢે સારવાર માટે લઈ ગયા ત્યારે એને હિસ્ટ્રી આપેલી કે હેપી હોમ સોસાયટી ભાઈપુરા પાસે સામેની પાર્ટીએ રાત્રિના 8:30 વાગ્યાના અરસામાં ધારદાર હથિયારથી મારેલ છે. દર્દીને સારવાર માટે લાવવામાં આવેલા. દર્દીને તપાસતા તેના પેટના ભાગે સબ જે ઈજાઓ છે એ ઈજાઓ ગંભીર પ્રકારની છે અને યોગ્ય સારવાર આપવામાં ના આવે તો દર્દીનું મૃત્યુ થઈ શકે તેવી હતી. એ આ સાહેબે સર નામદાર કોર્ટમાં એમની જુબાનીમાં જણાવ્યું. શું જણાવ્યું છે પાછું? દર્દીને થયેલી ઈજા ગંભીર પ્રકારની હમ અને જો યોગ્ય સારવાર ના આપવામાં આવી હોય હમ. તેનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે. 307 માટે સાહેબ આ જરૂરી Yes. ઈજાની ગંભીરતા અને એ સાહેબ મુદ્દામાલ આર્ટિકલ નંબર 6 વાળા ચપ્પાથી થઈ શકે એ પણ આ સાહેબે કીધું. એમને જે પ્રમાણપત્ર આપેલું સાહેબ એ પ્રમાણપત્ર સાહેબ 8/11 થી પુરવાર કરેલું છે પ્રોસિક્યુશન. સાહેબ ઈજા જોવામાં આવે તો ઈજા આંતરડાના ભાગે આંતરડાના આવરણને જોવામાં આવે તો સાહેબ આંતરડા બહાર કાઢી દે. કેટલા આંતરડા બહાર કાઢ્યા હતા? સાહેબ આંતરડામાં ઈજા છે અને તાત્કાલિક ઓપરેશન કરવાની જરૂર હતી. દર્દીને ઓપરેશન દરમિયાન તપાસતા આંતરડાના ભાગે કોઈ નુકસાન થયેલું જણાયેલું નહીં. દર્દીના આંતરડાની ઉપરની ચરબીના આવરણમાં નાની ઈજા પહોંચેલી હતી. તે સિવાય અન્ય કોઈ ઈજા જણાયેલી નહીં. આંતરડાના ભાગ અને આંતરડાની ઉપરની ચામડીના આવરણનો થોડો ભાગ બહાર આવેલો હતો. સાહેબ જે હિસ્ટ્રી લખાવવામાં આવી છે એ હિસ્ટ્રી ફરીથી વાંચું છું.
હેપી હોપ સોસાયટી ભાઈપુરા પાસે સામેની પાર્ટી રાત્રિના 8:30 વાગ્યાના અરસામાં ધારદાર હથિયારથી મારે. એટલે સાહેબ જે બનાવવાની જગ્યા છે એ હેપી હોમ સોસાયટીના દરવાજા પાસે જ છે. આ હિસ્ટ્રી સાહેબ બનાવ બન્યો ને તરત જ આપવામાં આવેલી છે. એ પછીના સાહેબ છે, સાહેબ નંબર 2 અને 3, એ ઈજા પામનારના કપડા કબજે કર્યાના પંચ છે, પરંતુ પ્રોસિક્યુશનના કેસને સમર્થન આપેલું નથી. ત્યારબાદ સાહેબ નંબર 4 મૂળ ફરિયાદ. હું મારા પરિવાર સાથે રાધાકૃષ્ણ નગર ખોખરા ખાતે રહું છું અને છૂટક મજૂરી કરું છું. હેમંત મારા મિત્ર થાય છે. 7/12/2018 ના રોજ હું મારા ઘરની બહાર આવેલો અને દવાખાના પાસે ઉભો હતો ત્યારે નિલેશને પેટના ભાગે વાગેલ હોય તેને દવાખાને લાવે. ડોક્ટર શ્રીએ તે વખતે નિલેશને તપાસી જણાવેલ કે તેને એલજી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જાઓ, જેથી હું તથા મારો મિત્ર મોન્ટુ બંને જણા તેને બાઇક ઉપર બેસાડી એલજી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયેલા. અને આ નિલેશને કોણે મારેલું તેની મને ખબર નથી. આ બાબતે મેં મારી પોલીસે પૂછપરછ કરેલી અને ફરિયાદ આપેલી. એ બાબતે 8/23 એની ફરિયાદ છે. એના કોન્ટ્રાડિક્શન ફરિયાદમાં સાહેબ એ હકીકત આવે છે કે આંતરડા બહાર નીકળી ગયેલા અને આરોપી દ્વારા એને ચપ્પાના ઘા મારવામાં આવે. સાહેબ જે ઈજા પામનાર છે એને સાહેબ નંબર 5 8/24 થી તપાસે. એને પણ કીધું છે કે 7/12/2018 ના રોજ બપોરના સમયે હું મારા ઘરે હાજર હતો ત્યારે મારા ભાઈ હેમંતનો મારા પર ફોન આવેલો અને 3 જણા ટિફિન આપવા માટે જતા હતા. તે વખતે 3 જણામાં વિશાલ પરમાર, મારો ભાઈ હેમંત અને શાલિની હતા. તે 3 જણા બાઇક ઉપર ટિફિન આપવા માટે ગયેલા. વિશાલના ભાભી મેરેલીનને સુખરામનગર દવાખાનામાં દાખલ કરેલા હતા. તેમને ટિફિન આપવા માટે જતા હતા. તે વખતે પ્રિયા સિનેમા રોડ ઉપર વિશાલ ઠાકોર નામનો છોકરો આવેલો. તે આ શાલિનીની છેડતી કરતો હતો. તે વખતે મારા ભાઈ અને વિશાલ ઠાકોર વચ્ચે બોલાચાલી થયેલી. વિશાલ ઠાકોરે મારા ભાઈને બીભત્સ ગાળો આપેલી. તે વખતે તે લોકો ત્યાંથી નીકળી ગયેલા. ત્યારબાદ વિશાલ ઠાકોરે સાંજના સમયે અમારી સોસાયટી પાસે આવેલ ચિકનની દુકાને આવેલો અને ચિકનની દુકાન અશરફભાઈ કુરેશીની છે. તે વખતે અમને લોકોને એટલે કે મારા ભાઈ વગેરેને શોધતો આવેલો અને તેનો ઈરાદો અમને મારવાનો હતો. તે વખતે મને આ વાતની ખબર પડતા મેં પિન્ટુ ઉર્ફે સુનિલ ક્રિશ્ચિયનને ફોન કરેલો અને મેં આ ફોન સમાધાન માટે કરેલો. ત્યારબાદ અમે વિશાલ ઠાકોરના ઘરે હેપી હોમ સોસાયટી ખાતે ગયેલા. તેના ઘરે મહેમાન આવેલા હતા, જેથી તેની મમ્મીએ અમને દૂર ઉભા રહેવા જણાવેલું અને કહેલું કે હું તેને લઈને આવું છું. અને અમે લોકો સોસાયટીના ગેટ પાસે ઉભા હતા. તે વખતે મારી પાસે સુનિલ ઉર્ફે પિન્ટુ હતો
તે સમયે આ વિશાલ ઠાકોરે તેના માતા પિતાને લઈને આવેલો. તે સમયે સમાધાનની વાત થયેલી અને વિશાલ ગાળો બોલતો હતો. તે વખતે વિશાલે મને છાતી ઉપર જોરથી ફેંક મારેલી અને મને દૂર કરતો હતો. તે વખતે વિશાલે કમરમાં પહેરેલ બેલ્ટ કાઢેલો. મેં પણ મારો કમરનો બેલ્ટ કાઢેલો. આ વખતે વિશાલે મને પેટના ભાગે ડાબી બાજુએ ચાકુ મારી દીધેલ. તે વખતે મારા આંતરડા બહાર આવી ગયેલા અને મને તે બાજુમાં આવેલા દવાખાનામાં અમુક લઈ ગયેલા. ત્યાં ડોક્ટર શ્રીએ મને એલજી હોસ્પિટલમાં ખાતે જવાનું કહેલું, જેથી હું તથા પિન્ટુ બંને જણા સારવાર માટે એલજી હોસ્પિટલ ગયેલા. એલજી હોસ્પિટલમાં મારી 4-5 દિવસ સારવાર ચાલેલી. મારું ઓપરેશન કરવામાં આવેલું. આ બાબતે મારા મિત્ર સુનિલે ફરિયાદ આપેલી. પોલીસે તે અનુસંધાને મારું નિવેદન લીધેલું. સાહેબ, આરોપીને એ ઓળખી બતાવે છે, ચપ્પુ ઓળખી બતાવે છે. એને જે કપડા પહેરેલા એ કપડા એને રજૂ કરેલા. એનું ડીડી લેવામાં આવેલું. એ ડીડી 8/25 થી સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં રજૂ છે. ટીઆરપીસી ની કલમ 164 નું નિવેદન છે. આ 26 થી એ રજૂ છે. ઉલટ તપાસ સાહેબ, ઉલટ તપાસમાં પણ એ જ બનાવને વળગી રહેલો છે. સાહેબ, એમનો બચાવ એવો છે કે ગેટનો ભાલો વાગી ગયેલો એ વાત ખરી નથી કે એટલે એમને બચાવવા પૂછ્યું એ પણ એ સાહેબ ડોક્ટરને પૂછવામાં આવેલું છે. પ્રકાશભાઈ સાહેબ નંબર 6. બનાવના દિવસે હું સવારે મહેસાણા રિક્ષાનું ભાડું લઈને ગયેલો અને રાત્રિના 8:30 વાગે હું કલોલ હતો. તે મારા દીકરા હેમંતનો ફોન કરીને જણાવેલું કે હું મોડો આવીશ, તમે જમી લેજો. તે વખતે હેમંતે મને જણાવેલું કે મારા ભાઈ નિલેશને ઝઘડો થતા પેટમાં ઈજા થતા એલજી હોસ્પિટલ લઈ ગયેલા છે. તેથી હું તરત જ રિક્ષા લઈને એલજી હોસ્પિટલ ખાતે ગયેલો. નિલેશનું ઓપરેશન થઈ ઓપરેશન થિયેટરમાંથી બહાર લાવેલા. મેં તેને જોતા તેના પેટના ડાબી બાજુ ઈજા થયેલી. નિલેશ ભાનમાં આવતા તેને બનાવ સમય પૂછતા તેણે મને જણાવેલું કે વિશાલ ઠાકોરે તેના ઘર પાસે મને ચાકુ મારેલ અને તે હેપી હોમ સોસાયટી પાસે માર્યા. બીજા પામનારના પિતા
Yes. ત્યારબાદ સાહેબ જે અશરફભાઈ ની વાત આવી હતી સાહેબના જુબાનીમાં, સાહેબ સાહેબે જે જણાવ્યું કે ચિકન ની દુકાન વાળા અશરફભાઈ ની છે અને તે વાત અમને લોકોને એટલે કે મારા ભાઈ વગેરે ને શોધતો આવેલો વિશાલ ઠાકોર. એટલે એ શાયદ અશરફભાઈ ની જુબાની જોવામાં આવે તો અશરફભાઈએ પ્રોસિક્યુશનના કેસને સમર્થન આપતા કીધેલું છે કે 7/12/2018 ના રોજ હું મારો ભાઈ દુકાને હાજર હતા. તે વખતે બપોરના સમયે બપોરના 4 વાગે વિશાલ આવેલો અને તે વખતે તેણે પૂછેલું કે હેમંત અને વિશાલ પરમાર ક્યાં છે, જેથી મેં તેમને જણાવેલું કે તેની મને ખબર નથી. ત્યારબાદ મેં હેમંત અને નિલેશને ફોન કરેલો અને જણાવેલું કે વિશાલ ઠાકોર તને શોધી રહેલ છે અને અહીં આવીને તે હેમંત અને વિશાલ પરમારને વિભસ્ત ગાળો બોલતો હતો. તે અહીંથી ગુસ્સામાં જતો રહેલ છે અને તમને બંનેને શોધી રહ્યો છે. સાહેબ આ સાહેબની કોઈ ઉલ્લેખ તપાસ કરવામાં આવેલી નથી. ખાલી બનાવની મને કોઈ જાત માહિતી નથી એટલું ખાલી પૂછ્યું. ત્યારબાદ સાહેબ રંજન કુમારને તપાસેલા છે. એ સાહેબ ડિસ્કવરી પંચ છે પણ હોસ્ટાઇલ જાહેર કરેલા છે. ત્યારબાદ સાહેબ રેનિશનને તપાસેલો છે. Yes. આ મિત્ર છે સાહેબ. 7/12/2018 ના રોજ હું વિશ્વાસ પાર્ક સોસાયટી પાસે રોડ ઉપરથી પસાર થતો હતો ત્યારે ત્યાં આગળ એક ખાનગી દવાખાનું હતું. ત્યાં આગળ મેં મારું બાઇક ધીમું પાડી અને જોયેલું તો પિન્ટુએ મને બૂમ પાડેલી અને જેથી બાઇક ઊભું રાખીને જોયેલું તો નિલેશને પેટના ભાગે વાગેલું હતું. તે વખતે પિન્ટુએ મને કહેલું કે અહીં પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં નિલેશની સારવાર કરવાની ના પાડે છે તો કોઈ સરકારી દવાખાને લઈ જવા પડશે. જેથી અમો તથા પિન્ટુ મારા બાઇક ઉપર નિલેશને બેસાડી 3 સવારી એલજી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયેલા. વિશાલ ઠાકોરને હું ઓળખું છું સાહેબ. વાગેલું એક જણાવે છે. ત્યારબાદ સાહેબ શાયદ નંબર 10 એ હિયરસે છે. એ સાહેબ પેલા જે આગળનો બનાવ હતો એને સમર્થન આપે છે. 7/12/2018 ના રોજ મારી બેનને વાયરલની અસર થતા તેને સુખરામનગરમાં આવેલ વીમા યોજનાના દવાખાનામાં દાખલ કરેલ હતી. બપોરે હું અને મારી બેનનો દિયર વિશાલ તથા તેનો મિત્ર હેમંત ત્રણેય જણા આ વિશાલ પરમારના મોટરસાયકલ ઉપર બેસી બપોરે 1 વાગે મારી બેનને ટિફિન આપવા માટે ગયેલા અને બપોરે ભાઈપુરા રોડ ઉપર પ્રિયા સિનેમાની પાસેથી પસાર થતા હતા ત્યારે એક છોકરો મોટરસાયકલ લઈને આવેલો અને મારી સામે એકીટસે જોતો હોવાથી વિશાલ અને હેમંતે તે છોકરાને શું જોવે છે તેમ કહેતા આ છોકરો બીભત્સ ગાળો બોલી જતો રહેલો. આ છોકરાનું નામ વિશાલ રમણભાઈ ઠાકોર હોવાનું જાણવા મળે અને રાત્રિના 9 વાગ્યાના સુમારે હું ઘરે હાજર હતી તે વખતે મારી બેનને
એને દિયર વિશાલ પરમાર નાવે મને જણાવેલું કે બપોરે વિશાલ ઠાકોરની સાથે જે બોલાચાલી થયેલી તેના કારણે રાત્રિના 8 વાગ્યાના સુમારે હેમંતનો મોટો ભાઈ નિલેશ તથા પિન્ટુ સાથે હેપી હોમ સોસાયટી ગયેલા. તે વખતે આ વિશાલ ઠાકોરે નિલેશને બીભત્સ ગાળો બોલી પેટના ભાગે છરાના ઘા મારી ભાગી ગયેલ અને નિલેશને એલજી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલો છે તેવી મારી બેનના દિયર વિશાલ પરમારે મને જણાવેલું. વિશાલ ઠાકોરને હું ઓળખું, જેના કારણે આ બનાવ બન્યો છે. ત્યારબાદ સાહેબ તપાસનીશ અધિકારીઓ છે પછી એમને જે તપાસ કરી હતી એની અનુસંધાને પણ સાહેબ જે ઈજા પામનાર છે નિલેશ, એની જુબાની જોવામાં આવે તો તે શોધતો આવેલો અને તેનો ઈરાદો અમને મારવાનો હતો. એટલે મારી નાખવાના ઈરાદે જ એને મારવાનું, મારી નાખવાનું. ઈરાદો અમને મારવાનો, એટલે એને એના ભાઈને બધાને મારવાનો હતો. સાહેબ પેલો જે બનાવ છે એમાં પેલા લોકો છે. આજે બનાવ બન્યો હેપી સોસાયટી પાસે, એમાં આ લોકો નતા. એટલે 307 ના ઇન્ગ્રીડિયન્ટમાં જોવામાં આવે તો સાહેબ પહેલું જાનથી મારી નાખવાના ઈરાદે કરેલો હુમલો. સાહેબ ઈજા જોતા અને જે રીતે બનાવ બન્યો છે સાહેબની જુબાની જોતા એના આતેડા બહાર કાઢી નાખ્યા. આતરડા કે આતરડું? તે વખતે મારા આતરડા બહાર આવી ગયેલા. એને એવી જુબાની આપી છે સર. ડોક્ટરે શું કીધું? સર ડોક્ટરે દર્દીને તપાસતા એના પેટના ભાગે ડાબી બાજુએ ધારદાર હથિયારથી ઈજા થયેલી. ઈજા એટલે સર આતરડાના આવરણ, જે ચરબીનું આવરણ હોય ત્યાં સુધી ઈજા થયેલી. સર્ટિફિકેટ કયા આંખથી છે? સર્ટિફિકેટ, ઇન્જરી સર્ટિફિકેટ રજૂ કર્યું છે? હા, 8/11 થી જ છે. સારવારના પેપર 8/12 થી ઈજા કેવી કે છે ડોક્ટર? ઈજા તો ગંભીર જ કે છે. ડોક્ટર કેમ શું કે છે? પેરેગ્રાફ નંબર 7, દર્દીને ઈજા થયેલી તે ગંભીર પ્રકારની હતી. સાહેબ ઓપરેશન કરવું પડ્યું. હા, ડોક્ટર. સર્ટિફિકેટમાં શું કે છે એક્ઝિબિટ 11 માં?
ધરતીના આંતરડાની ઉપરની ચરબીના આવરણમાં નાની ઈજા પહોંચેલી હતી. તે સિવાય અન્ય કોઈ ઈજા જણાયેલી નહીં. સર્ટિફિકેટનું પ્રમાણ જ સર્જે નથી બનતું. પણ એમાં ગંભીર ઈજા છે એવું ક્યાં બતાવે છે સર્ટિફિકેટમાં? સર્ટિફિકેટમાં તો એ ઈજાનું જેમ સાહેબ પીએમ નું મૃત્યુ નું કારણ ખાલી બતાવશે, પણ એ સર્ટિફિકેટમાં થોડી ગંભીરતા હોય ને, કેમ છે સાદી ઇન્જરી, ગ્રીવિયસ ઇન્જરી એવું લખે છે સર્ટિફિકેટમાં? ક્યારેક શું ક્યારેય? બીજા કેસ પેપર્સમાં શું કર્યું છે? એને સારવાર આપી હતી, એ સારવારના પેપર્સ એમાં ઓપરેશન થયેલું.
યસ, બીજું તમારે? બસ બપોર પછી એવું હોય ને, બપોર પછી એવું હોય તો નહીં, એવું છે જ. એવું હોય તો એટલે હું. તો હવે પતી ગઈ હશે. વાત કરી લઉં, વાત કરી લઉં. હા તો તમે દલીલ કરો, ચાલુ કરો, ચાલુ. બપોર પછી સાહેબ મુદત નહીં આપું, બપોરે કહી દઉં છું. આવે કે ના વર્ક બંધ કરી દઈશ નહીં તો. હા સાહેબ 269 માં કરી નાખો તો. ના ના ભાઈ, બધું ના ના આપણે પતાવું નથી, મારે સમજવું જ પડે ને. 269 પછી બાકી રાખીએ. હા કઈ છે ઓલું મળે પેલું નારોલમાં પેલું પથ્થર મારી મારે ઓરડીમાં?
Even otherwise, your lordship, there is discrepancies between ocular evidence and as well as the medical evidence. As per the statement of PW1, there were two injury over the body of the injured witness. As per the claim of the injured witness, the single blow was inflicted on his body by the said accused. On the second paragraph of the deposition of PW1, દર્દીને તપાસતા પેટના ભાગે ડાબી બાજુ જોરદાર હથિયારથી ઈજા થયેલો જણાવેલ. ઈજાનો તપાસ કરતા આશરે 4/2/0.5 સેન્ટીમીટર ત્રાસો આંતરડા સુધી ઊંડો ભાગ, જેમાંથી આંતરડાનો ભાગ અને આંતરડાની ઉપરની ચામડીના આવરણનો થોડો ભાગ બહાર આવેલો હતો. દર્દીને અન્ય ઈજામાં ડાબા હાથની બીજી આંગળીમાં 1/1 સેન્ટીમીટરનું એબ્રેઝન હતું. દર્દીના શરીર ઉપર બીજી કોઈ ઈજા જણાવેલ નહીં. As per the deposition of doctor, there were two injuries, but as per the injured witness, the single blow was inflicted. પેલી abrasion ની injury હતી, second injury હતી. Please, your lordship. That was abrasion, but in his deposition or in his complaint or in his police statement, nowhere he has mentioned that the second injury was also inflicted by the accused or due to the said incident, the second injury was also faced by him. Nowhere he has claimed that his finger was having a injury. Furthermore, your lordship, total 12 witnesses were examined, out of which 3 witnesses turned hostile. That is PW2, PW3, and PW. Have you gone through his have you gone through his statement under section 164? Please, your lordship, I will come to that part also. Because in his statement under section 164, he has stated that when the accused tried to inflict a knife blow on the neck, he put his hand and therefore he received one injury on the second finger of the left hand. That is my contention, that even if the said statement of 164 is considered as it is, then also the said injury would be the cut injury or the contusion. However, the injury that is mentioned by the expert is of abrasion. Vagelu would cover abrasion, any other cut injury, or any kind of injury. Please, your lordship, but when a person tries to inflict a knife blow, and if a person resists the same by his hand, and that causes him injury, then that injury must be of the nature of contusion or the cut wound. It cannot be. It can be any kind of injury. You are That I will satisfy my lord. see, if you believe that it Because only be if any injury, if someone comes and try to beat you with a weapon and you try to resist, you pothos his hand, then it is not necessary that weapon injury should come to you. please, your lordship, might however, be he is claiming that because of that my second finger was injured. Because you are And with if the second finger was injured by the said knife, then it must be having He has the not injury of he nature. he has not said that with knife. He tried to beat with a knife. He resisted and therefore he received injury. Now he has not stated the injury was with knife. Please, your lordship, in his 164 statement, page number 4. એટલે ઘા છટકી ગયો પણ ઘસરકો લાગ્યો એવું ગુજરાતીમાં કઈ जी साहब, घसर को जो चप्पा ही ला ચપ્પાનું નહીં એટલે लागू ઘસરકો એટલે એબ્રેઝન ઝપાઝપી થઈ હોય ઓલો હાથ પકડી ગયો હોય આમાં વેબ છરી અહીંયા છે તો નથી જરૂરી થોડું અહીંયા કટ આવવો જ જોઈએ હું એ નખાઈ વાગે ને એબ્રેઝન નામદાકોટને જો કદાચ આપણે આગળથી કન્ટિન્યુએશનમાં વાંચીશું હું નામદાકોટને વધારે હા આપણે સેટિસ્ફાઈ કરી શકીશ. આખું કન્ટિન્યુએશન થી વાંચીએ આપણે એમાં તમારા વિરુદ્ધનું બધું આવી જાય પ્લીઝ સર. પ્લીઝ નહીં અગેન્સ્ટ એમાં સાહેબ
તું મારા ઘર સુધી કેમ કેમ આવ્યો આવેલો હતો? છે ત્યારે ત્યારે મને વિશાલ ગાળો ઠાકોરે આપેલી. ઝપકી કાઢેલું અને મને ગળાના ભાગે ત્યારે મારવા વિશાલ જતાં મેં મારો ઠાકોરે હાથ થોડો આડો રાખતા મારો ડાબા હાથ હાથની છેલ્લેથી બીજી આંગળીમાં વાગેલું. હમ ત્યારબાદ પેટના ભાગે ચાકુ મારેલું અને મને 5 મિનિટ બાદ ખબર પડેલી કે પેટના ભાગે ચાકુ વાગેલું. એટલે એને સ્પેસિફિક કીધું છે કે પેટમાં ચાકુ માર્યું, ઓલો મારવા જતા મેં હાથ આડો રાખ્યો ને મને વાગ્યું. શું વાગ્યું એ નથી કીધું ત્યારે, પણ વાગ્યું એવું કીધું. In his cross examination, the earlier advocate who was appearing in this એટલે matter, અર્લિયર એડવોકેટ ને ભૂલી જાઓ, હવે તમે છો. he has cross examined him and in his cross examination, એટલે એની ભૂલ હવે તમારી ભાગે જ છે, કઈ કરી હોય તો. તમે જે ડિસ્ક્રિપન્સી કહો છો મેડિકલમાં ઓક્યુલરમાં, તો મેડિકલમાં એક પેટમાં ઇન્જરી છે એ પાકું, અને બીજી ઇન્જરી છે દર્દીના ડાબા હાથની બીજી આંગળીમાં 1 બાય 1 સેન્ટીમીટરનું એબ્રેઝન હતું. એટલે ડિસ્ક્રિપન્સી તો નહીં પણ કન્સિસ્ટન્સી આવે છે એની એવિડન્સમાં. એક પેટમાં ઇન્જરી કીધી એ છે અને બીજી ડાબા હાથની બીજી આંગળી એ છે. ડોક્ટર એ કે છે અને સાક્ષી એ કે છે. in his cross examination, your lordship, please, your lordship, his deposition is on recorded by exhibit 24 PW5, page number 1, paragraph number 3. Yes. ત્યારબાદ આ વિશાલ ઠાકોર સાંજના સમયે અમારી સોસાયટીની પાસે આવેલ ચિકનની દુકાને આવેલો. તે ચિકનની દુકાન અશરફ કુરેશીની છે અને તે વખતે અમને લોકોને એટલે કે મારા ભાઈ વગેરેને શોધતો હતો અને તેનો ઈરાદો અમને મારવાનો હતો. તે વખતે મને આ વાતની ખબર પડતા મેં પિન્ટુ ઉર્ફે સુનિલ સાઉલ ક્રિશ્ચિયનને ફોન કરેલો અને મેં આ ફોન સમાધાન માટે કરેલો. ત્યારબાદ અમે વિશાલ ઠાકોરના ઘરે હેપી હોમ સોસાયટી ખાતે ગયેલા. તેના ઘરે મહેમાન આવેલા હતા, તેથી તેની મમ્મી અમને દૂર ઉભું રહેવા માટે જણાવતા અને કહેલ કે હું તેને લઈને આવું છું અને અમે લોકો સોસાયટીના ગેટ પાસે ઉભા રહેલા. તે વખતે મારી સાથે સુનિલ ઉર્ફે પિન્ટુ હતો. તે સમયે આ વિશાલ ઠાકોરને તેના માતા પિતા લઈને આવેલા. તે સમયે સમાધાનની વાતચીત થયેલી અને વિશાલ ઠાકોર ગાળો બોલતો હતો. તે વખતે વિશાલે મને છાતી પર જોરથી ફેટ મારેલ અને મને દૂર કરતો હતો. તે વખતે વિશાલે કમરમાં પહેરેલ બેલ્ટ કાઢેલો અને મેં પણ મારો કમરનો બેલ્ટ કાઢેલો. આ વખતે વિશાલે મને પેટના ભાગે ડાબી બાજુ ચાકુ મારી દીધું. That is all. There is no story that when he was trying to inflict the knife blow on my neck and I resisted and I got my second finger injured. આપણે એ વાત The injured witness himself is depositing before this honorable court that the incident was taken place this way. And the second injury was not there on the book. If I believe your argument, okay, we forget about the first part with regard to abrasion. Please. You want to brush out the first part by relying upon the second part which he has stated. No, I would come to that part also, your lordship. I would satisfy to that also because the time of the incident, date of the incident and the place of incident, that is also contradictory. Even the place of incident is not proved. The time of incident is not going to be established because every witness is stating that the incident has taken place at this time. The other witness is stating before this honorable court that the incident has taken place at the time of 8:30 or 9 o'clock. However, at 9 o'clock, the injured witness was brought to the hospital and the doctor has started his treatment at 9:05. As per the claim of the prosecution witness, the incident has taken place at 9 o'clock. Which witness? Please, your lordship.
In a moment, my lord. ચલો ઓકે નેક્સ્ટ શું કેવું હતું તમે? Just a moment, your lordship. Even if there is any kind of discrepancy, that would not be of much help. Because the injured has stated that around 8:30 hours some scuffle took place, and thereafter he was taken to LG hospital around 8:30 to 9. And there he was. However, your lordship, as per the claim of the injured witness, he Hmm. was brought to the hospital by the complainant. Hmm. The complainant's deposition was recorded and he turned hostile. Sorry, he was not turned hostile, however, he has Yes, submitted that. he has turned hostile. Yes, he has turned hostile. He has turned hostile. I apologize. PW4. હું મારા પરિવાર સાથે રાધાકૃષ્ણ નગર કોકરા સાથે રહું છું અને છૂટક મજૂરી કરી મારા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવું છું. પ્રકાશભાઈ ફકીરના દીકરા નિલેશ સાથે હેમંત મારા મિત્ર થાય છે. 7/12/2018 ના રોજ હું મારા ઘરની બહાર આવેલ દવાખાના પાસે ઉભો હતો ત્યારે નિલેશને પેટમાં વાગેલ હોય તેને દવાખાને લાવેલ. ડોક્ટરશ્રીએ તે વખતે નિલેશને તપાસીને જણાવેલ કે તેને ઓલજી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ જાઓ, જેથી હું તથા મારો મિત્ર મોન્ટુ બંને જણા તેને બાઇક ઉપર બેસાડી એલજી હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયેલા. નિલેશને કોણે મારેલું તેની મને ખબર નથી. The injured witness is claiming that he, the said witness, Sunil Oswal, Apollo ફરી ગયો. Huh? એ ફરી ગયો. Please, he turned hostile. એ turned So, hostile.
એટલે અને reason being of turning his hostile is that he was known to those two accused parents. તો ત્યારે ફરિયાદ આપી દીધી પણ પછી પાછળથી આરોપીને ઓળખતો હતો ને એટલે ફરી ગયો છે. There is nothing on record that he was known to the family of the accused, your lordship. મને તો હાવ ખબર ન હોય ને, આમાં ક્યાંક રેકર્ડમાં જ આવ્યું છે એટલે તો એને લઈને ગયા ને, કેમ કે સવારનો ઝઘડો તો પેલાની વચ્ચે હતો, નિલેશને તો હતો જ નહીં અને ફરિયાદીને કઈ ફરિયાદ કરવાનું કોઈ કારણ નહોતું, કે નિલેશ એનો હગો નહોતો થતો પણ ઈ એને લઈને ગયો એટલે પોલીસ એની ફરિયાદ ત્યાં લીધી. He himself અને is તો a ફરિયાદી હું કામ complainant. ફરિયાદ ના આપે? He himself is a complainant, and there does not arise any question that he turned hostile because of this reason. એટલે એનું If he evidence was supposed to be known to the accused person, then he might not have given the complaint against the accused person, your lordship. તો પોલીસ હોય ને એટલે ફટકતી લઈ લીધી હોય. Even otherwise, if they are claiming that they both brought to the hospital, then the injured witness himself is submitting before this honorable court that he was brought to the hospital by a single witness. That is Renison. ઈ ત્રણેય The ભેગા complainant was not there. ત્રણેય ભેગા જ ગયા હતા પણ આ ફરી ગયો છે એટલે હવે ઈ મનાય નહીં કે ઈ ભેગો હતો કે નહીં. આ ફરી ગયો સાહેબ, આપ નામદાર કોર્ટની વાત સાચી કે પ્રોસિક્યુશન એને હોસ્ટાઇલ ડિક્લેર કર્યો, પણ સાહેબ જે પોતે ઇન્જર્ડ વિટનેસ છે એ ઇન્જર્ડ વિટનેસ પણ પોતે પોતાના ડિપોઝિશનમાં પેરેગ્રાફ નંબર 16 માં એવું જણાવે છે કે હું હોસ્પિટલ પહોંચ્યો ત્યારે મારી સાથે પિન્ટુ હતો. રેનિસન was not there. Renison is claiming that I was the one who brought the Pintu and the complainant both to the hospital. Yes. Even your lordship, the scene of offence is not proved. The scene of offence Panchnama has not been examined before this honorable court. Yes. Out of this 12 witness, 3 witness turned hostile, 4 witnesses are not having any kind of personal knowledge. The other 2 witnesses are the police witnesses. And the remaining 1 witness is the complainant himself. And the other one is the doctor, your lordship. When the Muddamal article number 6, the alleged weapon was shown to the doctor, and when he was cross-examined, he has submitted that એ વાત ખરી છે કે મુદ્દામાલ આર્ટિકલ નંબર 6 વાળું ચપ્પુ જો પેટમાં મારવામાં આવે તો પેટના આંતરડા કપાવીને બહાર આવી જાય. એ વાત ખરી છે કે દર્દીને આંતરડામાં કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા હતી નહીં, પણ આંતરડાની ઉપરની ચરબીના આવરણમાં ઈજા હતી.
Please, Your Lordship. PW9, Exhibit 37. Yes. Paragraph number 2. 7/12/2018 ના રોજ હું વિશ્વાસ પાર્ક સોસાયટી પાસે રોડ ઉપરથી પસાર થતો હતો ત્યારે ત્યાં આગળ એક ખાનગી દવાખાનું હતું. ત્યાં આગળ મેં મારું બાઈક ધીમું પાડીને જોયું તો પિન્ટુએ મને બૂમ પાડેલ અને તેથી મેં મારું બાઈક ઊભું રાખીને જોયું તો નિલેશને પેટના ભાગમાં વાગેલું હતું. તે વખતે પિન્ટુએ મને કહેલ કે અહીં પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં નિલેશની સારવાર કરવાની ના પાડે છે તો કોઈ સરકારી દવાખાને લઈ જવા પડશે. જેથી અમો તથા પિન્ટુ મારા બાઈક ઉપર નિલેશને બેસાડીને 3 સવારી નવી એસજી હોસ્પિટલ સારવાર માટે લઈ ગયેલા. He is claiming that we three went to the hospital. However, the other witnesses are claiming that the only two persons, the injured witness and the complainant, was there to bring the injured witness to the hospital. The specific question was put to the said witness that નિલેશને કેવી રીતે ઈજા થયેલી તેને મને કોઈ જાત માહિતી નથી. Only the injured witness is having the personal knowledge. No, not a single witness, not a single eyewitness has been examined, or not a single witness has been examined or claiming that the said accused has inflicted knife blow or any kind of injury to the injured witness, Your Lordship. Further, PW10, he is also a hearsay witness. He is not also having any kind of personal knowledge. PW PW6 is also not having any kind of personal knowledge. He is also a hearsay witness. મેં હમણાં નામદાર કોર્ટના ટાઈમિંગ માટે જે કીધું હતું અને નામદાર કોર્ટે ટાઈમ ઇન્જર્ડ વિટનેસ અને સાહેબ એ લોકોના કહેવા પ્રમાણે એ લોકો 8 8:30 ની વચ્ચે ત્યાં આગળ આરોપીના ઘર પાસે સમાધાનની વાતચીત કરવા માટે ગયેલા અને એના પછી બનાવ બન્યાનો એ લોકોનો ક્લેમ છે. જ્યારે સાહેબ આઈઓનું જે નિવેદન છે PW12 એમની સાહેબ ઉલટ તપાસની અંદર સ્પેસિફિક આવે છે કે 8/12/2018 ના રોજ લેખિત વર્દી મને રાત્રે 1:35 વાગે મળેલી. તે વર્દી મને મળેલી, તે વર્દી મેં વાંચેલી, તે વર્દી એલજી હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસરે લખેલી અને PSO ભારત સિંહે નોંધેલી. તે વર્દીમાં બનાવનો ચોક્કસ સમય લખેલો હોય તો તે મને ખબર નથી. તે વર્દીમાં 7/12/2018 ના રોજ 7 વાગે 19 કલાકે સામાવાળા વિશાલ ઠાકોર નામના ઈસમે તેમને ભાઈપુરા પાસે પેટના ભાગે છરી મારતા તેમને 108 મારફતે સારવાર માટે લાવેલ હોવાનું લખાવવામાં આવેલ છે. Yes. Before they went to the place of incident, the incident occurred as per this the particular worthy. ફરિયાદી ના કહેવા પ્રમાણે સાહેબ 8 થી 8:30 વાગે તે બનાવવાળી જગ્યા ઉપર સમાધાનની વાતચીત કરવા માટે ગયેલા. પરંતુ જે સાહેબ 7/12 ના રોજ જે વર્દી લખવામાં આવેલી છે તેમાં બનાવનો ટાઈમ સ્પેસિફિક સાહેબ 7 વાગ્યાનો સમય લખવામાં આવેલ છે કે 7 વાગે સદર બનાવ બનવા પામેલ છે. વર્દી રજૂ થઈ છે. વર્દી
આંખ 56 થી થી 157 નો રિપોર્ટ કરેલો છે. જે વર્ધીના આધારે રિપોર્ટ કર્યો ને એ છે. જી વર્ધી સાહેબ મારી પાસે આ છે હેન્ડ રિટન ફોર્મમાં નામના ગુના રેકોર્ડમાં હાફ પોર્શનમાં લખેલું છે એલજી હોસ્પિટલમાંથી સીએમઓ ડોક્ટર શ્રી તેજલબેનની સૂચનાથી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ચેતનભાઈ રમેશભાઈ નાવ વર્ધી લખાવે છે કે એમએનસી કેસ નંબર 100 દર્દી નામે દિનેશભાઈ પ્રકાશભાઈ છે ઉંમર વર્ષ 30 રહે હાટકેશ્વર રાધાકૃષ્ણનગર નાવ તારીખ 7/12/2018 ના કલાક 7 વાગે સામાવાળા વિશાલ ઠાકોર નામના ઈસમે તેમને ભાઈપુરા વિસ્તાર પાસે ભાઈપુરા વિશ્વાસ પાર્ક પાસે તેમના પેટના ભાગે છરી મારતા તેમને સારવાર માટે 108 માં લાવી 7/12/2018 ના કલાક 9:05 વાગે ટ્રોમા વોર્ડમાં દાખલ કરેલ છે. Yes. So before the incident took place, the verdict was given to the concerned police station. Yes. So in my respectful submission, your lordship, the time of offence is not established. The place of offence is not established. There is discrepancies between the medical evidence as well as ocular evidence. There is not a single independent witness has supported the case of the prosecution. Not a single independent eyewitness is there. The question to that effect was also asked to the concerned police officer who has initially investigated the offence. He is examined by PW 11 Exhibit 50. Paragraph number 11. 9/12/2018 ના રોજ 9 વાગે મને તપાસ મળેલી તે તપાસ મને પીએસઆઈ શ્રી ઓએમ દેસાઈ રજા ઉપર હોવાથી તેમના તરફથી મને મળેલ. બનાવ આશરે કેટલા વાગે બનેલ તેની તપાસ મેં કરેલી. બનાવ આશરે 8:30 વાગે બનેલ. બનાવની જાણ અમારા પોલીસ સ્ટેશનની એલજી હોસ્પિટલની વર્દીથી થયેલ. તે વર્દી તારીખ 8/12/2018 ના રાત્રિના 00 વાગ્યા પછી લખાવેલ. તે વર્દી મેં વાંચેલી. તે વર્દીમાં બનાવનો સમય શું લખેલ છે તે મને હાલ યાદ નથી. The first investigation officer has not answered to that question that I am not aware about the time. Right now I am not remembering the exact time. However, the other witness has established that. બીજા કામદારને બનાવવાળી જગ્યાએથી બાઇક ઉપર સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલાનું નામ તપાસમાં જણાઈ આવેલ. તે બાઇક રેનિસનનું હતું. બીજા કામદારને લઈ જતા સામાન્ય રીતે જો ઈજામાંથી લોહી નીકળતું હોય તો તે લોહીના ડાઘા જમીન લઈ જનારના કપડા કે વાહન ઉપર પડે. એ વાત ખરી છે કે રેનિસનના કોઈ પણ કપડા આ ગુનાના કામે કબજે કરેલ નથી. બનાવવાળી જગ્યા જાહેર રોડ ઉપર આવેલી છે અને તે વિસ્તાર લોકોની ભીડભાડ વાળો છે અને તેથી ત્યાં લોકોની અવર જવર સતત રહે છે. એ વાત ખરી નથી કે સદરો ગુનાના કામે બનાવવાળી જગ્યાની આજુબાજુના કોઈ સ્વતંત્ર સાહેબોના નિવેદનો મેં લીધેલા નથી. He has denied to that, but the specific question was put to the particular IO that whether the statement of independent witness was recorded or not. Not a single independent witness has been examined during the course of trial as well, Your Lordship. For further written argument, I may be granted a week's time. I will No, submit my but you had to file it by 6 o'clock today. You mentioned. lordship. I have taken the file for the oral argument, so it is pending. A week time only be given to me. I will submit my written submission as well as the authorities upon which I am relying upon will be submitted with my written submission.
Then tomorrow. Tomorrow. A day after tomorrow, your lordship. Day after tomorrow. Come on Saturday. Please, your lordship, I am ready.